प्यारे पंजाबी, मोदी सरकार कहती है कि वह किसानों की आमदन दुगना करना चाहती है, पर खेतीबाड़ी मंत्री श्री नरेंद्र तोमर अनुसार उन्होंने मंत्रालय के कोल किसानों की वित्तीय स्थिति दर्शाउंदा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं। ये उन्होंने पार्लीमेंट की स्टेटमेंट है भाई। अजिहा आखिरी सर्वेखण मनमोहन सिंह सरकार द्वारा किया गया सी। जेकर तुहाडे कोल किसानों की वित्तीय स्थिति बारे कोई जानकारी नहीं या आंकड़ा नहीं, तो तुसी किसानों की आमदन दुगनी करन दा जुमला छड्ड के ये खेती कानून किवें बनाए, ये वड्डा सवाल है। तुसी अंबानी ते अडानी वर्गे कॉरपोरेटां बारे सब कुछ जानते हो, जिन्हां दे हवाई जहाज़ां दे विच तुसी घुमदे हो, जिहड़े थोड़ी कंपेन रन करते हैं, हर आंकड़ा उन्हां बारे तुहानूं पता है। निर्माण अते सेवा खेतर पहला ही कारपोरेटां दे हत्थां दे विच है। हुण थोड़ी नज़र खेतीबाड़ी खेतर ते है, जो इस समय सब तो वध लाहेवंद धंधा है। 2022 वो सन है जिथे मोदी सरकार ने किसानों की आमदन दुगनी करन दा वायदा किया सी। मोदी सरकार द्वारा अज जिहड़ी MSP अनाउंस की गई है, वो 12 सालों नूं अगर देखा जाए सब तो घट 2% भाव 40 रुपये वाधा किया गया है। हुण मैं लागत ते आउणा। जदों तुसीं लागत नूं देखदे हो ते अप्रैल 2020 दे विच डीजल का रेट 63 रुपये प्रति लीटर सी। मौजूदा दर 92 रुपये प्रति लीटर, यानी कि जिहड़ी लागत वधी है वो डीजल के उत्ते कल्ले 48% एक साल दे विच। मैनूं नहीं लगता कि जदों देश आजाद होया किसी एक साल दे विच 30 रुपये डीजल वधिया होवे। चलो सरदार मनमोहन सिंह की सरकार सी 2014 च और मोदी सरकार आई है तो डीजल के रेट 50 तो थोड़े जे उत्ते 53 रुपये सी। हुण सरों के तेल के उत्ते आने हैं, और ये सारियां लागतां ने जिहड़ियां किसान के उत्ते रोजमर्रा की जिंदगी दे विच पैंदियां ने। सरों का तेल 174% महंगा एक साल दे विच, हैरानी जो। DAP 140% महंगा खाद। सूरजमुखी का तेल 170% महंगा एक साल दे विच। LPG का सिलेंडर वीरो 9 महीनों के विच 190 रुपए का वाधा। जिस अनुपात के नाल वस्तां की कीमत दे विच वाधा होया है कि किसानों की आमदन दे विच उसे अनुसार दे नाल वाधा होया है। दरअसल ये 3 खेती कानून अंबानी अते अडानी नूं मुनाफा देने के लिए लियाते गए है, और यही असल सच है। 90% आबादी नूं नज़रअंदाज करके, जिहदे च किसान, मजदूर ते छोटे व्यापारी होंदे। अगे जाण तो पहला मैं तुहानूं 2 केस दसदा कि वो किवें कॉरपोरेट एकाधिकार मोनोपली बनाउण दे लई कानून अते नीतियां नूं मरोड़ के वध तो वध मुनाफा अंबानी ते अडानी नूं दिता जाता है। नंबर 1, हिमाचल प्रदेश का 5000 करोड़ का एप्पल बाजार। वड्डा मगरमच्छ अडानी एग्री फ्रैश शुरू दे विच किसानां नूं APMC मंडी नालों वध रेट दे आकर्षण दे के अपने वल लुभाउंदा सी। खरीद दे विच ज्यादा रेट दे के किसान उहदे वल आकर्षित होए, ते कुछ ही अरसे बाद जदों छोटे व्यापारी मर गए ते अडानी साहब ने 12 तो 72 रुपये रेट सिੱਟਾ मोनोपली बना के, ते उही अगे 250 रुपए तो वध प्रति किलो की दर दे नाल वेचिया। किसानां नूं अडानी कलैक्शन सेंटर तक पहुंचाउण दे लई उत्पादां दी पैकिंग अते आवाजाई का खर्च भी देना पैंदा है। किसानां अते सरकारी अधिकारियों नूं शामिल किए बिना अडानी समूह मन मर्जी आरबिट्रेरी तरीके दे नाल सेब की कीमत निर्धारित करता है, जबकि APMC दे विच साडियां जिहड़ियां APMC दीयां मंडियां दे विच अज भी किसान नूं 90 तो 125 रुपये प्रति किलो प्राप्त होंदे ने। अडानी समूह नूं मोदी सरकार वल्लों नियंत्रित माहौल CA विच कोल्ड स्टोरां
ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ 25% ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਅਡਾਨੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ FSSAI ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਸਰੋਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖੁੱਲਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਢਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ AG ਮਾਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 174% ਵਧੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 180% ਵਧੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਇਲਮਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ IPO ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾਏ। ਜੇ ਘਾਟਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਵਾਧਾ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2014 ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? 4 ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ FCI ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਛੱਡੇ। 2, ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸੀ। ਤੀਜਾ, FCI ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੌਥੀ, ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ PDS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ 67% ਗਰੀਬ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 40% ਘਟਾ ਕੇ 27% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ PDS ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 5, ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ FCI ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ 1 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਗ B, ਚੌਥੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ FCI ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। FCI ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਤੋਂ 19 ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ FCI ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ FCI ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1965 ਤੋਂ ਵੀਰੋ 2014 ਤੱਕ, 1965 ਤੋਂ 2014
मतलब 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ FCI ਦੇ ਉੱਤੇ 91,000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ FCI ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। FCI 4 ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ PDS ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 2 ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਈਲੋਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ FCI ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਟੇਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਖਤਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਪੰਨ ਹੈ। ਅੰਤ FCI ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ। 2018 ਚ 100% ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਬਾਨੀ। FDI ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 49% ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30% ਸਮਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ FDI ਵਿੱਚ 100% ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਔਰ ਵੱਡੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਗਡੋਰ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਓਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 110 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। 3 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 7 ਸਤੰਬਰ 2020 ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ, ਉਹ ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ APMC ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਉਹ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ।